نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونياتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا رب في القبر وهشتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل دعوتي وآل وأصحاب كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي يا واحد يا أحد يا صمد يا فرد يا وتر اللهم افتح أكفال قلوبنا بذكرك وأتمم نعمتك علينا بفضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني وافتح علي وعلى الحاضرين فتوح العارفين. اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني وافتح علي وعلى الحاضرين فتوح العارفين. حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذواته وذريته أهل بيته إخوانه وسائر الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم أجمعين. ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين سيدتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأزواج رسول الله طاهرة الأمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا خصوصا سيدتنا فاطمة الزهراء وسيدنا الإمام حسن وسيدنا الحسين وذرية النبي وسيدنا حمد عباس رضي الله عنهم بين غيب صب النوبة وإلى رئيسهم وإلى حضرة ونبي الله بليا
بن مالك كنيته أبو العباس لقبه حدر وأخيه نبي الله إلياس بن الله موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام ثم إلى أرواح التابعين وتبع التابعين والأئمة الأربعة المجتهدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين السادة الصوفية والمحققين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين والقربين ثم أرواح خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر الله محمد بن عيسى سنة فقه المقدم محمد بن علي بعالبي والإمام أبو حسن الأشعري والإمام أبو موسى الأشعري والإمام أبو منصور الماتريدي والإمام عارف بالله أبي عبد الله أبي عبد الله محمد بن يوسف السنسي الحسني ثم إلى روح الإمام الشافعي حنبلي مالكي حنفي رضي الله عنهم حجة الإسلام أبي حامد بن محمد الغازي الأتوسي ثم إلى الشيخ محمد أحمد بدوي الشيخ محمد عبد الرزاق فيصل القرن القاسم الجنيدي حافظ شاونني الشيخ محمد بن سالم محمد داسوق محمد الفوزي محمد نسيم بوشر محمد أبو بكر الكبير الشيخ محمد التيجاني الشيخ أحمد الرفاعي الشيخ أحمد السكري الشيخ إبراهيم البجري ثم إلى الإمام كتب مولانا حبيب محمد علي مولى الداويله وابنهم القادم ثاني الشيخ عبد الرحمن محمد السقاف الإمام كتب مولانا حبيب عمر مختار بكر سكرا وابنهم كتب مولانا حبيب علي بن بكر سكرا ومولانا عبد الله بن عيدرس وابنهم كتب مولانا أبو بكر بن عبد الله عن عيدرس عن عدني ثم إلى شيخ مخرم شيخ مربى مخرم شيخ معروف بجمل ثم إلى شيخ إمام فخر الوجود شيخ أبو بكر سالم باقي بن سالم مولانا الحبيب محمد بن محمد الحبسي سيد سعد مولانا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الجوفري مال الأنشة مولانا الحبيب يوسف بن أبي الحسني ثم إلى ركب الأنفاس مولانا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن الأهبارس قطب الإرشاد وآثر العباد والبلاد سيدنا مولانا الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد صاحب راتب وعلمة ابن الإمام كتب مولانا الحبيب عبد الرحمن الله فقيه والإمام كتب مولانا الحبيب الشاتري وابنه كتب حبيب الله الشاتري وكتب حبيب حسن الشاتري وكتب حبيب حسن الشاتري وكتب حسن الشاتري صولة كتب مولانا الحبيب أحمد بن محمد الكف قلب التريم والدار على سيد الرحمن أدي بن حسن الشيخ جعفر البسجي والإمام كتب مولانا حبيب علي بن محمد الحسي صاحب سمت الدرر وابنه مولانا وصوله فرحه والإمام كتب مولانا حبيب علي بن بكر الفقيه صاحب مولد محمود والإمام كتب مولانا حبيب الله شهاب وابنه الإمام مولانا حبيب علي بن عبد الله شهاب ثم على الإمام كتب مولانا حبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى كتب مولانا حبيب أبو بكر بن محمد السقاف بن مولانا السقاف بن أبو بكر السقاف ثم على الإمام جعفر بن سخر ثم على الإمام جعفر بن سخر ثم على الإمام الحبر الكتب سيدنا مولانا الحبيب القادر بن أحمد بالفقيه ونجله شيخنا عمر بروح السيد الوالد سمت الأستاذ الإمام الحافظ المسند الكتب بالدكتور سيدنا مولانا الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه رضي الله عنهم وأصولهم وفرعهم وذلك عليهم أجمعين ثم إلى روح الشيخ وبيت الشيخ أرميا الشيخ سعيد بن كرمي وصوله وفرعه ثم إلى الإمام بفقيه بحبرات بحدمار بخلي بكر محمد بشرا بحمد كثيرا بحنور والمسلم بحبرات بحبر الكلام ولم كتب من الله كرم الله كرم الإنفاق صلى الله عليه وسلم سلام كفر مولانا صلى الله عليه وسلم كرم تنجم بري كتب مولانا حسين وكرم عدس كم دوار بتang لم كتب مولانا حسين كتب مولانا صلى الله عليه وسلم جدا وكتب مولانا حسين كتب مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكتب مولانا حبيب حسن العطاس مولانا حبيب محمد حسن العطاس مولانا حبيب علي مولانا حبيب علي بن أحمد عليك كتب مولانا حبيب محمد علي الحداد كنتم رسوله وفرح ولمن كتب مولانا حبيب حامد وعبد الله شيخ مولانا حبيب ولا شيء ثم إلى روح الشيخ محمد الشيخ محمد الرشيد البنجري الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح ثم إلى روح والكتب مولانا وكتب مولانا محمد بن الحداد والكتب محمد سياب مولانا محمد وصولهم وفرعهم وكتب مولانا حبيب أحمد وأصولهم وفروعهم من أرواحهم خصوصا الإمام مولانا الحبيب عثمان بن عبد الله بن عاقل بن يحيى خاصة صاحب سبد وفلوف سوريا فروعه والمنتسبين من أرواح كافة الأقطاب وأوتاد البدر وأهل النقبة وأهل الدرق وكافة الأولياء أهل الذنبل والشبايك والباكي والمعلى والفرات والبدر وكافة الأولياء على أجمعين من مشارق الأرض ومغاربها برها بهها بأن الله قد سلواهم في الجنة ويعين عناينا وينفعنا أولادنا وبناتنا زريتنا زوجاتنا أخنا وخذنا أحبنا أهل جردنا أهل كرمنا أحسن إلينا
ولمن أوصونا أو توصونا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحاضرين والحاضرات من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإمداداتهم وإشارهم ونزراتهم دركاتهم ونفحاتهم في الدين والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويمشينا في زمرتهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وجداتنا جداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة. Sebutkan masing-masing guru-guru kita yang sudah meninggal, kuitan kita dan sanak famili kita yang sudah meninggal. Sebutakan di dalam hati masing-masing kena kita kumpulakan hadiahnya seberataan. Fatihah. ووالدينا ووالديكم خاصة وجداتنا جداتكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ورضوان ورفع درجات عاليين من شر سلهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسمى ثوبتهم ويضاعف حسنة تجاوز سنة الجنة برحمته وبنت أن الله يغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأولادنا وبناتنا وذريتنا وذرية المسلمين أجمعين والذنوب الكبائر والصغائر تبنا إلى الله توبة نصوحا من ترك الصلاة ومن تقصير فيها تبنا إلى الله توبة نصوحا من ترك الزكاة ومن تقصير في الزكاة تبنا إلى الله توبة نصوحا من ظلم وظلم الخلق تبنا إلى الله توبة نصوحا من جميع المعاصي والذنوب صغيرها كبيرها ظاهرها وباطنها قولا نفعا سرا وجهرا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف قلوبنا واقضي حوائجنا من حوائجنا وحوائج الآخرة وارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا علما نافعا رزقا حسيا ومعنويا وزرا صالحا سكورا علماء عاملين لا شيخين في عين واليقين وبجاه طه الأمين ورزقنا حبك وحب من أحبك وحب من يكرم لحبك واجعل حبك أحب إلينا من الماء البريد ورزقنا لذة النظر لوجهك الكريم سوق اللقاء وبنت الله ينور قلوبنا وبنت الله يشفي أمراضنا وأمراض أولادنا وبناتنا زوجاتنا زوجنا حب أن نسلمنا وليسجنا. Amradul qulub amradul qulub amradul qulub amradul zahirul batin wa amradul arwah shifaan taman ajilan la yughadiru saqaman wala alaman wa ala shafiya kafiya hamid ya majid irfa anna kulla ta'bid shadid واكفنا من الحد والحديد والمرد الشديد واجعلنا نورا من نورك عائزا من عزك نصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك حراسا من حراسك وتأييدا من تأييدك ذا الجلال والإكرام من ذا المواهب العظام نسألك أن تغفر لنا الشر من الخالق الأكبر وبنية أن الله يطول عمرنا وعامركم جميعا عمر أبائنا أمة مشرونا إلى فوق المئة فوق أمر إلى فوق المئة فوق أمر صاحب معمر الشافعي أخي عافية وبنية الله أهلك الكفرة واليهود والمجوس والمبتدع والمشركين والظالمين والمنافقين أعداءك وأعداء الدين. اللهم اجعلهم كما جعلت على أصحاب الفيل فاجعلهم كأصحاب المسلمين اللهم انصرهم اللهم مسك في أعدائك انتصارا بك رسول إليك وعبادك المسلمين وشنكرين وبنية الله ينور قلوبنا أرواحنا بنور معرفتك ومحبتك وتحيي أجسامنا جوارحنا بنور عبادتك وطاعتك ودوام خدمتك وأن ترزقنا حسن القيام بحقك وتملأ أيدينا طيب رزقك وتشملنا بخفي رافقة ملكنا زي أنفسنا حتى أقودها إلى ما في رضاك وأن القرب منك طاهرنا من مثل المخالفات والغفلة والشهوات وآتنا رحمة من عندك عندنا من لدنك علما وهب لنا حكمة وحكمة وعافنا يا رب من سخطك وغضبك وجميع أنواع بلائك وفضنا فضهم وفضنا أولادنا بناتنا زوجتنا زرحب أن نسلم عندك. بدنا يا رب من شر عيب من شر الشيطان من شر السلطان من شر الهوى من شر النفس من شر توارك الليل والنهار من شر الليل والنهار طارق النار والخير من شنقر من شر السحر من شر الفلق من شر حيث من شرورهم ومن شرورها من جميع البلاء والوباء والابتلاء والمرض والسقم من جميع البلاء في الدنيا وعذاب الآخرة وعذاب القبر من جميع البليات والعقوبات والأذيات والمحن أعاذنا يا رب من بدلة الفتن ما ظهر منها وبطن واجعلنا يا رب من الذين لا يريدون في الأرض ولا فسادا
وهب لنا فضلا عظيما وكفر عنا سيئاتنا وادخلنا مخرج الكرم يا ارحم الراحمين وان تقدر لنا حب ان نسلم حاجات في الدنيا والاخره وان تقدر لنا حب ان نسلم حاجاتنا اليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير وخبير الله وتعجل لنا بالمطالب وتبلغنا جميع المقاصد والعمل من قدير وبنثر الله حسيا وبن الله سهاله والجماله في كل مرنة والدنيا والأخروية مع تمام العناية والحماية والوقاية وتمام من نعمة السلامة من كل أذية ومن جميع الشرور في خير ونفس العافية وبنثر الله على نية الفتوح والمنوح ورسوه وتوبة النسوح وصلاح الجسد وصلاح الأرواح وصلاح الحال وصلاح الظاهر الباطن وصلاح القلوب والقوالب وحصول على كل مطالب بجاه سيدنا محمد وسن الإمام علي بن أبي طالب وكافة أهل الضعيف وأصحاب ذوي المناكب على هذه النية وكل صالحة جامعا كاملا شاملا خير الدين والآخرة وزيرة ومحبة وعلى من الرجال نسأل الصالحين من كتب مولانا الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه وعلى من هو نبينا في أمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والمرض والعلم جسمه طاهر مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين وأشرف الثقلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرق والمغرب فيا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. أما بعد Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk di masjid ini dengan niat semata-mata mencari ridha Allah, mencari rahmat Allah, duduk di majlis dengan niat untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan niat kita yang kita bacakan tadi sangat banyak, terutama untuk diri kita dan juga doa-doa
tawasul kepada para nabi, kepada pimpinan para rasul, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para nabi-nabi dan para wali-wali, baik wali kutub maupun wali-wali yang lainnya. Kita tawasul dan dengan niat yang sangat banyak, minta keselamatan dunia akhirat, minta dimudahkan urusan dunia dan akhirat, dan minta segala hajat kita yang ada di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Kita minta lancarkan usaha kita agar menjadi barokah, minta diberikan penerang hati, ya, minta diberikan tambahan ma'rifat, tambahan ilmu dan ketekunan di dalam ibadat. Semua permintaan kita tadi sudah kita niatkan, sudah kita bacakan. Setiap apa yang kita baca, semua rahasianya, doa-doa tadi, tawasul tadi sudah masuk ke dalam banyu yang kita siapkan di depan sini. Cuma sayang, banyunya sangat sedikit. Banyunya harus ditambah yang banyak, karena doanya sangat banyak. Jadi jangan sampai doa tadi, tawasul tadi hanya untuk air yang sedikit. Harusnya 10 dos, paling tidak 10 dos. Kita sangat memerlukan doa, sebab doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan rezeki untuk bisa berdoa, tawasul, atau meminum banyu yang sudah dibacakan doa, ketika meminum dinyatakan hajat ulun ini, man yahrumil lam yahrumil ijabah, maka tidak akan diharamkan oleh Allah Ta'ala hajat-hajatnya, tidak diharamkan oleh Allah Ta'ala niat-niat dan doa-doanya. Lam yahrumil ijabah, tidak diharamkan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti untuk selanjutnya air ditambah menjadi 10 dus. Kada apa-apa, kada habis. Insyaallah bermanfaat, sangat banyak manfaatnya. Nah, ini sangat sedikit. Sebab kita memerlukan memerlukan rahasia doa, memerlukan sir-sir daripada rahasia-rahasia para wali yang kita sebut namanya masing-masing, satu persatu, dari semua para aulia sedunia, wali-wali kutub, aqtab, autad, abdal, ahli nuqaba, ahli darok, wali-wali yang sangat ahli cepat di dalam memberikan pertolongan melalui tawasul, ngaran-ngaran sidin. Banyak yang sudah kita sebutkan tadi. Niat-niatnya juga banyak. Niatnya untuk penerang hati, penerang kubur, untuk supaya pada saat kita sakaratul maut dimudahkan mengucap kalimat la ilaha illallah, untuk supaya jika kita dalam keadaan susah dimudahkan, jika kita dalam keadaan bingung diberikan petunjuk oleh Allah, jika dalam keadaan kita sakaratul maut susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dimudahkan bisa mengucap kalimat la ilaha illallah dengan sebab kita ikhtiar meminum banyu yang sudah dibacakan dan ditawasulkan kepada para anbiya dan para auliya ussoleh. Maka dari itu, ikhtiar kita sebagaimana yang diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah, tawasul tersebut sangat mujarab dan sangat ditakuti oleh orang-orang yang di luar dari ahlus sunnah wal jamaah. Keyakinan kita tentang perkara yang gaib, itulah yang menjadikan kuatnya iman kita. Keyakinan kita kepada sesuatu yang tidak bisa kita lihat, itulah kekuatan iman kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada orang-orang yang dekat kepada Allah. Maka dari itu, dengan sebab mereka, kita ingin mendekat pula kepada Allah melalui jalur dan barokah dan sir-sir dari para orang-orang yang dekat kepada Allah, dengan meminum banyu dan mendengarkan ilmu, pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh para ulama ussoleh kita. Amin amin ya rabbal alamin.
alamin. Dalam kesempatan pada malam hari ini memulai di dalam pertemuan kita setelah 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa, sampailah datang hari yang kita tunggu-tunggu, yaitu hari fitrah, kebersihan batang tubuh kita, kebersihan hati kita, kebersihan ruh kita, kebersihan zahir dan batin kita. Di hari Idul Fitri itulah kita seakan-akan manusia yang bersih, yang suci, yang hanyar baru lahir dari perut ibunya. Jika di dalam bulan puasa 1 bulan penuh kita benar-benar beribadat, benar-benar mencari ridho Allah dan menjaga jangan sampai melakukan maksiat di dalam bulan puasa. Orang yang benar-benar ibadat, kuat ibadatnya, kuat baca Al-Qur'annya, atau yang lain tidak kuat di Al-Qur'an, kuat dengan salawatnya, tidak kuat dengan salawatnya, bacanya sedikit, zikirnya, istighfarnya, tadarusnya, atau yang lain apa saja yang bisa membuat orang tersebut bisa kuat hubungannya dengan Allah dan Rasul, maka di bulan puasa tersebut bersihlah hatinya, bersihlah jiwa raganya, sampailah hari Idul Fitri. Hari Idul Fitri itu adalah hari kemenangan bagi kita yang menjalani proses ibadat di dalam bulan puasa, membersihkan hati, mengekang, menahan hawa nafsu. Setelah daripada bulan Ramadan kembali lagi kita ke bulan-bulan yang berikutnya. Dengan itu bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, bulan pelajaran bagi kita untuk meneruskan, setelah kita lulus dari bulan Ramadan, Idul Fitri, setelah Idul Fitri kita pun akan melanjutkan tetap beribadat seperti bulan Ramadan, tetap tidak berubah mengekang, menjaga hawa nafsu, tetap kita menjaga, menjauhi maksiat. Sebab bulan Ramadan itu adalah sekolah kita untuk setelah itu lulus di bulan Ramadan. Lulusnya itu setelah bulan Ramadan, lihat bagaimana kelakuan kita, lihat bagaimana kuatnya ibadat kita, lihat bagaimana kuatnya hubungan kita dengan Allah. Jika kuat hubungan kita dengan Allah, jika kuat ibadat kita dengan Allah, jika kuat kita menjauhi maksiat setelah bulan Ramadan, berarti di bulan Ramadan itu sudah lulus sekolahnya, sudah lulus ujiannya. Maka dari itu kita tetap saja melaksanakan ibadat di luar bulan Ramadan. Bukan hanya menunggu bulan Ramadan hanya membaca Al-Quran, menunggu bulan Ramadan hanya kita taat, giat ibadat. Maka dari itu setelah bulan Ramadan itulah kita harus tingkatkan ibadat kita. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam kesempatan ini bulan Syawal sudah tinggal berapa hari? Sudah selesai, sudah habis bulan Syawal? Belum. Tinggal seminggu lagi lah. Kurang lebih seminggu lagi. Maka dari itu ulun menyampaikan kepada saudara-saudara ulun yang senantiasa duduk selalu di dalam majlis ini menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jika ada salah di dalam segala hal, baik sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Dan ulun pun juga memaafkan sampean seberataan. Kita saling memaafkan, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saling memaafkan dan berelaan di dunia, insyaallah kita akan mendapatkan ridho Allah taala di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah. Perlu diketahui di antara beberapa ilmu yang banyak mengandung hikmah yang perlu kita tanamkan, kita camkan di dalam hati dan pikiran kita, setelah itu kita amalkan. Di antaranya ada satu kisah seorang ulama yang bernama Hasan bin Zakwan.
Hasan bin Zakwan ini meninggal dunia. Meninggal dunia ya, setelah 1 tahun dia meninggal, ada orang wali, orang soleh bermimpi ketemu Syekh Hasan ini di dalam kuburannya. Kemudian orang soleh tadi bertanya kepada Syekh Hasan, ma fa'ala bik, apa yang Allah Ta'ala lakukan kepada engkau wahai Syekh? Ujar Syekh tadi menjawab di dalam kubur, aku ini meninggal pang, sudah 1 tahun di dalam kubur ini ya, belum ada yang melayani, belum ada yang datang daripada amal-amal solehku selama di dunia ini, belum ada yang datang, belum ada yang bermanfaat, belum aku rasakan manfaatnya amal-amal solehku. Dan setiap orang yang berdoa setiap hari untukku kada sampai lagi kepada aku, anakku, muridku kada sampai mendoakan aku, kada sampai. Hanya 1 tahun ya. Terus kayak apa itu kisahnya? Ujar orang soleh tadi, kisahnya kayak ini, aku ini ditahan di dalam kuburan ini, ditahan oleh Allah Ta'ala, di penjara, kada mendapatkan amal solehku, kada ada, ditahan, ditunda. Orang-orang yang mendoakan aku tahlil kada dapat aku, anakku bertahlil kada dapat aku. Orang-orang muslim yang doa setiap habis sembahyang, muslimin muslimat, kemudian orang yang berkhutbah mendoakan muslimin muslimat, aku kada berdapat. Doa tadi kada berdapat, ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Dan sampai kapan engkau tertunda ya, amal-amal baik, baik amal dirimu sendiri maupun amal-amal anak yang soleh atau doa orang banyak? Sampai kapan? Sampai 1000 tahun. Jadi 1000 tahun lamanya ditunda amal solehnya, dan orang yang mendoakannya kada sampai selama 1000 tahun. Sedangkan aku di dalam kubur ini hanya satu tahun. Sengsara aku di penjara, kegelapan aku di dalam ini kubur ini, gelap, kada melihat dinding, kada melihat apa. Aku melihat diriku sendiri kada kelihatan. Sengsara aku, kepanasan. Sampai menunggu 9 tahun lagi, lawas masih. Gara-garanya apa? Ujar orang soleh tadi, pean dipadahkan ya, lawan Allah. Gara-gara apa? Gara-gara aku meminjam kepada tetangga jarum, lupa aku mengembalikannya jarum tadi, lupa. Kemudian sampailah ajalku meninggal, jarum belum dikembalikan. Ahli warisku kada tahu aku minjem jarum, kada pernah bepadah aku. Dan ahli warisku juga kada tahu jarum yang mana, kada pernah bepadah. Nah, gara-gara aku lupa mengembalikan jarum tetangga yang kupinjam, semua amal soleh, semua doa-doa orang di dunia untukku ditunda sampai 1000 tahun. Kayak apa kalau orang mengambil hak orang lain tanpa seizinnya, bang? Kira-kira berapa ribu tahun ditunda kebaikannya? Dan kayak apa jika orang tadi mengambil dengan sengaja, bahasa Inggrisnya mencuntan? Kayak apa kisahnya? Ini hanya meminjam hajat, lupa mengembalikannya, itu amalnya ditunda 1000 tahun di dalam penjara. Jadi jangan kita menganggap remeh satu dosa yang kecil. Dosa yang paling berat itu dosa kepada sesama manusia. Ngalih mau minta maafnya, kadangkala kita gengsi, mau minta maaf gengsi atau malu. Kalau kita punya salah kepada Allah, cepat-cepat meminta ampun dan meminta maaf. Allah Subhanahu wa taala sangat cepat memaafkan hambanya yang mempunyai kesalahan. Tapi kalau manusia, belum tentu dia memaafkan kita kalau kita punya salah. Kemudian
dari beberapa keterangan guru-guru ulun, keterangan dari beberapa para alim ulama menerangkan jangan menganggap remeh dosa kecil. Nanti jika menganggap remeh dosa kecil, lama-lama jadi banyak dosa tersebut. Sedikit jadi banyak. Itu sengsaranya kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian dari masyayikh, guru-guru ulun yang lain pun juga menegaskan dari beberapa para alim ulama, jangan meremehkan dosa kecil, dikarenakan ada satu keterangan seseorang yang mau meninggal dunia dikarenakan ada satu dosa kecil yang belum dia meminta ampun kepada Allah, lupa, maka dia tadi kada jadi mati husnul khotimah, menjadi mati tidak membawa iman, imannya tidak bisa dibawa gara-gara satu dosa kecil. Maka dari itu pian ulun seberataan, ulun mengingatkan diri ulun sendiri, jangan malas-malas untuk beristighfar kepada Allah setiap habis sembahyang. Menangislah kita sebelum kita nanti menangis di dalam kubur. Sangat berat siksa kubur itu, belum siksa akhirat lagi. Maka dari itu kita nih besok yang menolongi kita siapa? Jika amal kita sendiri kayaknya kada sanggup amal kita nih, amal soleh, amal baik kita belum tentu diterima, masih diperiksa. Dosa kita jelas ditulis. Maka dari itu kita perlu pertolongan, syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana? Jangan melepaskan membaca sholawat kepada Nabi setiap hari. Berapa Habib jumlahnya? 10.000. Jika kada mampu ya 5.000. Jika kada sanggup 5.000 ya 3.000 aja. Ya kalau jika kada sanggup lagi sudah menawar 3 kali, terakhir 1.000 aja. Sehari 1.000. Daripada ulun bepadah 1.000 kena disekon pulang 500 kawal Habib. Lebih baik langsung tinggi harganya 10.000 jadi diskon 3 kali kada apa-apa. Terakhir tetap 1.000. Barang siapa yang tetap setiap hari membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1.000, kada bakalan orang ini mati kecuali diperlihatkan berdahulu tempatnya di sorga. Itu ada hadisnya. Jadi jangan lepas pian membaca sholawat, karena kita ini pang sangat sensitif. Jadi sidin membaca sholawat lah, si Hasan tadi membaca pang sholawat, belum lagi sampai sholawatnya ditunda oleh Allah Ta'ala, pahala sholawatnya ditunda. Manfaat tidak mendapatkan nikmat dari membaca sholawat kada berdapat, nikmat dari zikir kada berdapat, nikmat dari puasa, bulan puasa kada berdapat, ditunda 1000 tahun. Jadi pian jangan cuma mengandalkan ibadat atau sholawat, nanti mentang-mentang ada sholawat kena Rasulullah mensyafaati, kada kawa juga Rasulullah mensyafaati kalau kita masih punya ada dosa lawan Allah, susah, terhalang juga. Habisakan kita ampunan, minta ampunan kepada Allah dari segala dosa kita, kemudian sholawat tadi akan bermanfaat bagi kita. Karena orang ini kadang-kala kayak ini pang, sholawat aja maksiat tetap, yang penting ada sholawat ujarnya. Nah kada kawa kayak itu, Rasulullah kada ketujuh ya kalau jadi membawa-bawa nama Rasulullah untuk bermaksiat, membawa-bawa nama Rasulullah, membawa-bawa salawat untuk durhaka kepada Allah, kada ridha Rasulullah. Kebanyakan kita kayak itu, yang penting salawat banyak. Jika amal ibadat banyak walaupun dosa kita sedikit kada apa-apa, kena besok ditimbang ujarnya. Jika amalnya banyak, amalnya bisa, berarti kita kena selamat walaupun dosa kita sedikit. Kada kawa kayak itu, dosa, gara-gara dosa amal kita tertunda, gara-gara dosa. Ada juga keterangan gara-gara satu dosa semua amal ibadat kita habis, dimakan oleh dosa tadi. Ini kada main-main kita di dunia ini pang, bujuran kita di dunia ini kada main-main. Kalau kita selalu main-main berarti kada tahu kita nih lawan negeri akhirat besok nih balasannya
luar biasa pian. Luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rahmatan lil alamin, memberikan rahmat kepada seluruh makhluk sealam dunia. Adapun furuknya, adapun cabang dari rahmat Allah, rahmatan lil alamin dari Rasulullah SAW tadi adalah zuriat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada zuriat Nabi itu bisa memberikan rahmatan li tumbang jutu umpama. Jadi sedikit saja kadakawa banyak, yang banyak bisa mendatangkan rahmat itu adalah Rasulullah SAW. Adapun furuk daripada rahmat, cabang-cabang dari rahmatanil alamin, itu adalah zuriat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendatangi orang-orang di mana-mana pelosok-pelosok, didatangi untuk membagikan rahmat. Tapi hanya sekedar sebatas satu kampung, dua kampung, atau sebatas orang yang belajar lawan sidin kawa membagiakan rahmatan untuk orang-orang umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita seberataan masuk ke dalam rahmatan lil alamin dan rahmat daripada furuk cabang-cabang daripada rahmat Rasulullah SAW, daripada rahmat zuriat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbula wa wahab li rizqan halala fatub alaina taubatan nasuha fatub alaina taubatan nasuha astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Maka dari itu keterangan di dalam satu ayat, Rasulullah SAW itu sangat sayang dan sangat cinta kepada umatnya, sangat sayang dan sangat cinta dan sangat takut. Takut jangan sampai umatnya ini kejeblos di dalam api neraka. Nangis terus Rasulullah itu, nangis terus setiap hari Senin Kamis itu nangis terus. Jika ada laporan dari umatnya maksiat, nangis Rasulullah, karena tahu pedihnya siksa di neraka itu sangat luar biasa, kada ada yang sanggupnya. Api yang ada di dunia haja api rokok kita
tempelkan di kulit kita ini kadang ada yang sanggup, 1 menit pun kadang ada yang sanggup. Apalagi siksa di sana, terus menerus siksa. Jadi Rasulullah itu kepikiran terus kepada umat. Sehingga Sayyidatuna Fatimah Zahra, ya, ketika mau diberikan mahar, ya, oleh Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah tidak mau mahar. Sampai malaikat Jibril turun memberikan mahar kepada Sayyidatuna Fatimah. Itu maharnya surga serta seisinya. Mahar dari Sayyidina Ali untuk meminang Sayyidatuna Fatimah. Sudah diberi kabar seperti itu, Sayyidatuna Fatimah tetap tidak mau dikasih mahar itu. Terus ditanya kepada Sayyidatuna Fatimah, kenapa nggak mau? Terus apa yang engkau mau mahar yang akan menjadi maharmu? Yang aku mau, kata Sayyidatuna Fatimah, maharnya yaitu aku ingin menyenangkan ayahku, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa maharnya? Kalau Rasulullah merindukan umatnya, kepingin umatnya selamat, maharku aku juga ingin supaya umat Nabi Muhammad ayahku selamat, tidak ada yang masuk neraka. Aku minta maharnya itu mahar nikah itu. Kenapa sampai di situ, wahai Fatimah, mahar, ya, yang akan diberi kau, yang akan kau minta? Karena aku ingin menyenangkan ayahku. Kalau ayahku itu senang sekali kalau umatnya semuanya selamat seberataan. Maka dari itu kita yang sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW jangan sampai lepas bersalawat kepada Rasulullah. Salawatnya pendek aja, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pakai tasbih atau pakai pijikan itu. Sampai tidur pian pegang aja. Siapa tahu sampean pada saat teguring tasbih pian tepijik, ya, hidup sampeannya besok sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kada ada lagi yang bisa nolongnya kita kalau sudah jatuh temponya. Kalau sudah jatuh tempo kontrak umur kita ini, kada ada satu lagi yang bisa mencegahnya. Jadi jangan sia-siakan, walaupun guring pun tasbih dipegang, yang picikan yang nyaman tuh. Astagfirullahaladzim, nangis terus, pian harus nangis terus. Soalnya berat, sangat berat. Kalau Sayyidatuna Fatimah Zahra saja maharnya kepingin, ya, semua umat Nabi Muhammad itu selamat, dikarenakan Rasulullah mendengarkannya senang, maka Sayyidatuna Fatimah kepingin maharnya itu. Kemudian temurun hati yang suci, yang bersih, yang bening daripada hati baginda Nabi Muhammad SAW nurun kepada Sayyidatuna Fatimah. Hati pun Sayyidatuna Fatimah itu bersih dan bening, tidak ada sedikit pun ingin dunia. Dan itu pun akan menurun temurun sampai ke zuriatnya dan sampai ke orang-orang yang punya hubungan kuat dengan Rasulullah, para alim ulama akan bersih hatinya. Kepingin apa? Kepingin umatnya ini selamat. Jika di dalam satu ayat mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Nah, di sini perlu sampean ketahui. Nanti ketika kita mau meninggal dunia, malaikat akan datang kepada kita. Orang yang mau mati itu akan melihat malaikat. Malaikat mana yang dilihatnya? Yang membawa kabar gembira atau yang membawa kabar buruk? Kalau yang membawa kabar gembira, orang yang meninggal tadi tersenyum. Tersenyum. Apa kabar gembiranya? Orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Innal ladzina qalu, orang yang selalu ingat, ya, kepada Allah, Rabbunallah, Tuhannya adalah Allah, tsumastaqamu, ya. Kemudian dia beristiqomah, selalu ingat tadi. Orang yang istiqomah di dalam zikirnya, ingat malaikat tadi membawa kabar gembira. Apa kata malaikat? Allah takhafu, hai fulan,
kau yang istiqomah, ingat selalu kepada Allah, ibadatmu kuat kepada Allah, kau menjauhi maksiat, Allah takhafu, jangan kau takut ya, besok kau akan mati, akan menjalani kehidupan baru. Wala tahzanu, jangan kau bersedih ya, siapa dan apa-apa ya yang akan kau tinggalkan di dunia ini, jangan kau sedih. Absyiru, senang gembiralah, senyumlah, bil jannah, engkau akan diantarkan ke surga. Kalau malaikat tadi datang kepada orang yang ahli istiqomah di dalam ingat kepada Allah dan menjauhi maksiat, artinya orang yang mau mati tadi adalah orang yang membawa iman. Malaikat datang membawa kabar gembira. Tapi bagi ulun nih, jika malaikat tadi datang kepada ulun lah ya, bersenanglah ya, jangan kau takut, sebab kehidupan besok ya, di tempatmu adalah kegembiraan, senang dan surga. Bergembiralah. Ulun akan menjawab, ulun wahai malaikat kada kawa bergembira, kada kawa ulun senang, dan ulun sedih meninggalkan kawan-kawan ulun, yang mana kawan-kawan ulun orang-orang yang pernah ulun kenal belum makrifat kepada Allah, belum nyata-nyata mereka selamat di jalan Allah, belum nyata-nyata mereka menjauhi maksiat. Jadi aku merasa belum merasa bahagia. Begitulah Rasulullah SAW kada hakun masuk surga. Rasulullah kada hakun masuk, sedih Rasulullah kalau hanya Rasulullah masuk surga, umatnya balum. Nah, jika ulun ditawarkan oleh malaikat, jangan kau takut wahai Muhammad, Al-Kahf umpama, kehidupanmu besok akan senang gembira, membawa kesenangan, maka ulun jawab, ulun kada pernah senang wahai malaikat sebelum orang-orang yang ulun kenal juga ikut senang. Itulah titisan ruhani yang dititipkan oleh Rasulullah kepada zuriat Nabi Muhammad SAW. Seberataan zuriat Nabi itu kayak itu. Jadi kepingin orang-orang itu, dia nggak mau kepingin senang sendiri, nggak mau dia sendiri. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kau bersedih dengan apa saja yang kau tinggalkan. Justru aku bersedih malaikat kalau aku yang aku tinggalkan ini orang-orangnya belum taubat lagi kepada Allah. Jika orang-orang teman-temanku yang ikut belajar nih belum makrifat lagi kepada Allah, aku sedih. Jadi aku jangan berdahulu, kena aja dulu. Setelah orang-orang sudah parak betul beriman pada Allah Subhanahu wa taala, mereka aja berdahulu, aku berdudik. Aku mencari lagi sekuat tenagaku mencari orang-orang yang belum bisa makrifat kepada Allah. Aku ingin mencari orang-orang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ku ajak bisa ingat kepada Allah dan Rasul. Nah, disitulah titisan rohaniyah dari Rasulullah SAW sampailah kepada anak cucunya. Terus terang saja ulun kada merasa gembira kalau berdahulu, dan sedih malahan ulun. Jangan sampai jadi orang-orang yang pernah ulun kenal, orang belajar, jangan sampai ya orang-orang ini ya jauh ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa mereka yang ma'rifat berdahulu kepada Allah, betul-betul beriman kuat kepada Allah, dan betul-betul sudah bermimpi dengan Rasulullah, ketemu dengan Rasulullah, ataupun pada saat detik-detik ajalnya Rasulullah ya, hakun menghampirinya, kena mereka dulu kena ulun berdudi haja. Kasihan kalau ulun berdahulu, orang-orang yang ulun tinggalkan ini banyak masih belum paham kepada Allah. Nah, jadi itu. Jadi tidak merasa gembira. Jadi Rasul sendiri tidak merasa gembira, dia merasa sedih terus. Sampai sekarang Rasulullah itu sedih terus memikirkan umat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka dari itu kita banyak-banyaklah ya, bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita besok pada saat detik-detik kita sakaratul maut, Rasulullah SAW hakun memberikan syafaatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin.
Nah jadi ingatlah dosa tadi. Lupa haja pang mengembalikan sesuatu, kemudian kita meninggal, itu jadi sebab terhalang amal ibadat kita selama 1000 tahun. Pahalanya terhalang. Jadi ulun ingat dulu, jika kami sudah terlanjur Bib, pernah dahulu di SD dulu, atau SMP dulu, atau SMA dulu, atau masa kami belum pernah tahu pang masalah itu. Pernah kami ini kalau bejajan, ya, bejajan permen menukar sebuting, mengambil 3, ya, bepada sebuting diambil 3. Ulun sudah itu pang. Waktu ulun sekolah, sebelum ulun masuk ke pondok, ada 3 toko ulun yang ulun sering ulun tipu. Jadi menukar sebuting, mengambil 3. Jadi sebelum ulun ke pondok, ulun datangi tokonya, ulun bayar, Pak, dulu saya pernah mengambil ini, bayarnya 1, ngambilnya 3. Jadi saya hitung-hitung semuanya ada 10 lebih lah. Ini saya bayar. Toko satunya kayak itu juga. Jadi setelah saya bayar semua, kemudian baru saya berangkat ke pondok. Padahal saya belum tahu nih ada keterangan seperti ini. Belum tahu ada keterangan jarum dipinjam haja jadi masalah. Apalagi mengambil hak orang lain, tambah bermasalah. Lah seandainya sampean pernah mengambil nih, waktu masih kecil, waktu masih SD tapi sudah balik, di toko mana pian bayar haja, daripada sampean nanti sengsara di dalam kubur, bayar saja. Kemudian satu lagi keterangan, di dalam keterangan 4 mazhab, ya, 4 mazhab semua, Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, menganjurkan agar kita mengqadha salat setiap 5 waktu. Supaya apa? Supaya menutupi salat-salat kita dahulu pernah tertinggal. Berapa kali kita tertinggal, kita kada tahu menghitungnya. Ya, kalau daripada kita kada tahu menghitung terus kita kada membayar, maka bayarlah pada wahayah kita masih hidup. Umpama salat maghrib, habis salat maghrib, kemudian sholat qadha maghrib, baru sholat sunnah, sholat isya, kemudian bayar sholat qadha isya, ya. Tidak ada apa namanya gantinya sholat kita yang kita tinggalkan dahulu dengan kita meratap di Ka'bah menangis, ya Allah ampunilah saya. Kada kawa itu, kada berlaku, kecuali berlaku sholat yang tertinggal itu harus dibayar. Jadi sampean hitung-hitungan sendiri saja, mungkin saya pernah meninggalkan sholat banyak, maka dari itu diqadha'i sholatnya, itu bayarannya cuma qadha. Nah mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Kemudian ulun lanjutkan pelajaran kita di halaman di halaman berapa? Sampai Bang, mudah-mudahan ujar ulun nih, jangan cepat-cepat ulun ketemu Rasulullah. Sebab kalau ulun ketemu sama Rasulullah Bang di dalam mimpi, maka ulun lupa semua lawan orang-orang. Pasti ulun menyendiri. Ulun takut ketemu Rasulullah, ulun lupa sama orang. Jadi kada kawa lagi ulun mengajar. Jadi ulun meminta ketemu sama Rasulullah itu dekat-dekat mau meninggal saja. Mau meninggal dunia saja. Baru ketemu sama Rasulullah. Kalau belum meninggal dunia jangan temui dulu. Soalnya kalau ketemu sama Rasulullah bujur-bujuran ketemu, ya lupa sama orang lain, lupa. Kada kawa lagi lupa. Sulit untuk mengajar kecuali sudah diberi apa? Namanya kesempurnaan. Diberi kesempurnaan baru ketemu sama Rasulullah biasa dan juga bisa mengajar. Di halaman berapa pelajaran kita? 3. Di baris situ ya. Di kotak ini kah? Bukan, di bawahnya. Di kotak, di bawahnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa tala amrakum fi kamalis sihah wal afiyah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah menjelaskan kategori tanda-tanda ya, mana yang termasuk di dalam diri kita, keyakinan kita kepada Allah itu ada 4 kotak. Masuk ke kotak yang berapa keyakinan kita dan kepercayaan kita kepada Allah, itu kemarin sudah dijelaskan. Kalau mau dijelaskan secara singkat lagi boleh, karena kita lawas sudah. Mudah-mudahan sampean ingat. Yang nggak ingat boleh diulangi lagi. Keyakinan kita kepada Allah ada 4 golongan. Contoh keyakinan yang kuat kepada Allah. Mana di antara 4 ini kita masuk ke golongan yang mana? Yang pertama yaitu jazm, muwafaqatun pada hak dengan dalil, maka inilah yang dikata ma'rifat. Pertama jazm. Jazm itu artinya mantap hatinya. Seseorang dengan keyakinannya muwafaqatun pada hak. Mantapnya itu muwafaqatun pada hak, mencocoki dengan ilmu yang benar. Sampean mantap, mantapnya dengan ilmu atau dengan perasaan. Nah, ini perlu dipertanyakan di dalam diri kita masing-masing. Kita yakin kepada Allah, yakinnya dengan apa? Dengan sangka-sangka, bersangka baik, atau dengan perasaan? Yakin yang benar itu adalah muwafaqatun pada hak, yang mencocoki dengan ilmu yang hak, ilmu yang benar, yaitu ilmu yang berkaitan dengan keyakinan adalah ilmu tauhid. Sudahkah pian belajar tauhid untuk benar-benar meyakini Allah? Apa bib yang harus diyakini Allah itu? Nah, di sini. Apa yang harus diyakini kepada Allah itu? Meyakini adanya Allah, sebab Allah ini kadakawa dilihat, kadakawa didengar, kadakawa dijapai. Dengan apa kita meyakini Allah yang kadakawa dilihat? Dengan hati. Hati ini ya, adalah alat untuk bisa membenarkan dan menyalahkan sesuatu ya, perkara yang tidak bisa dilihat oleh mata. Hati ini, hati dibantu oleh akal. Akal ini kalkulatornya, kalkulator untuk membantu kerjasama hati supaya yakin. Hati ini alat untuk membenarkan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, atau menyalahkan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata atau tidak bisa dilihat oleh tidak bisa didengar oleh telinga. Contoh ya, sesuatu ya, contoh lampu. Ini lampu nih. Lampu nih, di antara orang yang ada di masjid ini ada yang melihat yang memasangnya, ada yang kada, termasuk ulun kada melihat ini lampu ada yang memasang. Tapi jika ada orang mengatakan, Pak, lampu ini kada ada yang masang Pak, ini lampu masang sendiri, hati ulun kada terima. Hati ulun mengatakan, akal berpikir, masa masang sendiri ya. Jika ada lampu di atas, maka lampu ini pasti ada yang masang, kata akal ini. Akal tidak nerima, mustahil kalau ada lampu masang dengan sendirinya. Ujar hati, iya bujur, mustahil itu. Berarti akal mengatakan ini lampu pasti ada yang masang. Walaupun mata ulun kada melihat, telinga ulun kada mendengar kasak kusuk orang yang masang, tapi akal kada menerima, tidak terima akal kalau lampu ini masang sendiri. Kemudian hati meyakini bujur, lampu ini ada yang masang. Ditakoni, pian melihat beb? Kada. Mendengar beb? Kada.
tapi hati yakin ini ada yang masang. Sebab akal bermain, jika ada lampu masang sendiri mustahil. Jadi ada hati ini adalah alat untuk membenarkan sesuatu yang tidak bisa dilihat. Dengan akal membantunya nih. Akal adalah alat untuk kerjasama meyakinkan hati. Hati ini kada kawa yakin kalau akal belum menemukan, Bang. Contoh. 1 tambah 1 jarpian berapa? 2 ya, kalau akal nih mikir nih. 2 kali 2 akal mikir nih. 2 kali 2 berapa? 4. Setelah akal mikir 4, hati baru mengatakan oh iya bujur 4. Kalau 4444 dibagi 14 sama dengan 30. Hati yakin bujur atau kada? Ujar hati. Hati pian bujur atau kada? 30. 4444 dibagi 14 sama dengan 30. Yakinkan haja bujur atau yakinkan haja salah? Kawalah. Kada kawa, akal dulu, Pang. Akal mikir 4444 dibagi 14. Akal langsung mikir, kada pakai alat lagi, cari alat satu lagi, yaitu namanya kalkulator. Kena dulu, aku hitung dulu. Tat dibagi. Setelah dibagi, menemukan jawabnya berapa nih? 4444 dibagi 14 sama dengan 317,42 terus. Baru ketemu, oh ya, oh ini ujar hati. Oh ini jawabannya. 30 tadi salah. Hati baru bisa mengatakan salah setelah akal menemukan. Akal ini alat untuk menemukan benarnya sesuatu atau tidak benarnya sesuatu, barulah hati meyakini oh bujur, oh kada. Hati kada kawa langsung menjawab bujur kada kawa, menunggu akal dulu. Buktinya kayak tadi, Bang. Jika akal kada berpikir, masa pian langsung yakin 30? Seumpama bujur, kebujuran itu, Bang. Bukan dari kenyataan ya kalau. Nah, apalagi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan akal. Maka di sini dijelaskan, ya. Akal orang yang punya ilmu bisa mantap hatinya kepada Allah dengan dalil dan didasari dengan dalil. Dalil tadi, Bang, tidak perlu sampeyan mau menghafalkan dalil yang panjang-panjang. Dalil tadi cukup seumpama. Cukup seperti ya, lampu tadi. Lampu ini jika masang sendiri mustahil. Itu aja dalilnya mustahil. Lampu ini wajib ada yang masang, wajib. Wajib dan mustahil itu adalah dalilnya. Jadi kunci dalil di dalam tauhid itu 3. Wajib, mustahil, jaiz. Kunci dalil di dalam tauhid itu 3. Orang mengatakan lampu ada yang masang, wajib ada yang masang. Lampu tidak ada yang masang, mustahil. Titik. Itu sudah dalil. Itu dalil akli namanya. Jadi yang pertama keyakinan yang benar, ya. Maka inilah yang dikatakan ma'rifat. Maka itulah yang dikatakan ma'rifat. Ma'rifat itu mengenal. Jadi dikatakan orang tersebut mengenal Allah, ya, yaitu orang yang hatinya mantap kepada Allah. Mantap kepada Allah Ta'ala itu, mantap Allah Ta'ala bersifatan ada, wujud. Mantap hatinya Allah Ta'ala itu ada. Mantap hatinya Allah Ta'ala itu bersifatan qidam, ya. Kalau bako itu belum, nanti dijelaskan satu persatu. Yang penting wujudnya dulu. Kita meyakini adanya Allah Ta'ala itu mantap hati kita walaupun mata tidak melihat, ya kan? Dalilnya yaitu langit ini ada dengan sendirinya. Ujar pian, mustahil kada? Langit ada dengan sendirinya, mustahil kada? Mustahil. Jangankan langit yang tinggi menjulang sana, kada tahu ukurannya berapa. Lampu haja yang handap ini, amun kada ada yang masang haja, hukumnya
mustahil apalagi langit. Langit ini pasti ada yang masang, pasti ada yang menempatkan, pasti ada yang membuat, maka hukumnya wajib langit itu ada yang membuat. Melihatkah? Kada melihat pang, hati yakin dengan wajib mustahil jaiz tadi hanya tolak ukurnya adalah 3 iman itu. Kalau tidak wajib ujar hati mustahil, kalau tidak mustahil ya jaiz. Jaiz itu kawa-kawa haja ada, kawa-kawa haja jua kadada. Tadi hujan jaiz ya, kalau sekarang kada ada lagi hujan ya jaiz, kawa haja hujan, kawa haja jua kada lagi. Ya kalau hujan terus jaiz, kada hujan terus ya jaiz. Lampu kada ada yang masang, ujar hati mustahil. Lampu pasti ada yang masang, kalau pasti wajib ada yang masang. Mata kada melihat, ini sebagai ciri-ciri contoh yang kecil saja. Lampu masjid, ini pintu, jika kada ada yang mengatur pintu, kira-kira kalau ada masjid kada ada pintunya, kira-kira masuknya dari mana? Pian, masuk dari mana? Kenapa dikasih pintu? Ada yang ngatur. Langit, kira-kira kalau kada ada yang mengatur, kira-kira langitnya kalau di bawah kayak apa, Pian? Bumi di atas, kebalik kita berjalan, kira-kira gugur rabah atau kada? Jadi langit di atas ada yang mengatur, bumi di bawah ada yang mengatur. Perbedaan antara siang dan malam, pergantian siang dan malam ada yang ngatur. Kalau kada ada yang ngatur, kehendak siang sendiri, kehendak malam sendiri. Ujar malam, aku mau 40 malam, ujarnya. Biar terasa hamba Allah ini supaya kada kawa begawi 40 malam. Kena gantian ya, ujar siang. Kena aku pulang 40 malam, kada kawa guring pian. 40 tarang terus. Jadi ada yang mengatur. Nah, dengan ada yang mengatur itulah sebagai dalil, padahal mata kada melihat. Cuma hati yakin mustahil. Amun ada sesuatu kada ada yang mengaturnya. Nah, itu sudah dalil namanya. Jadi yang namanya jazm, mantap hatinya seseorang kepada Allah Ta'ala, yaitu mengatakan Allah Ta'ala itu ada, ya, didasari dengan ilmu yang sampean belajar sekarang ini ilmu nih, muwafaqatun pada hak, ilmu yang benar, dengan dalil yang didasari dengan dalil yang sudah ulun terangkan tadi, itu dalil. Maka inilah yang dikatakan ma'rifat. Jadi ma'rifat itu gampang, tinggal pian haja kena setelah mendapatkan rumusan ini, pian kena bulik melihati pintu jendela, mustahil pintu ini masang sendiri. Kena ada angin hujan, mustahil hujan itu datang sendiri. Mustahil angin itu ya, terbang sendiri, pasti ada yang menerbangkan. Jaiz saja tadi angin ribut hujan, jaiz saja kena stop, ternyata jaiz kalau stop. Kita hanya mendapati hujan yang deras tadi, angin yang kuat tadi saja, kita itu baru belum sekuku hitamnya ya, dahsyatnya kiamat bang, dahsyatnya kubur. Itu hanya itu saja kita ini sudah kayaknya kayak apa tuh, gelisah. Kayak apa ini hujan, betakon-takon, kayak apa ini angin, kita mau pelajaran ini ya kalau, nah itu sudah gelisah pian, ada kilat petir. Belum lagi pian dahsyatnya siksa kubur, belum lagi dahsyatnya pertanyaan di dalam kubur, belum lagi dahsyatnya kiamat pian. Itu belum ada yang terabang masih. Kalau sudah kiamat ya, gunung ini seperti kertas, terabang seperti kertas. Oh, terabang. Orang yang hamil 5 bulan itu bisa melahirkan pian. Kalau kiamat, orang yang 5 bulan itu hamil bisa melahirkan gara-gara mendengar kiamat. Ibu-ibu yang gendong anaknya itu bisa lupa lepas anaknya, dilempar gara-gara ketakutannya ya kiamat. Kita belum kiamat, angin aja yang ribut kayak itu aja kita sudah bingung, khawatir. Kayak apa ini angin, amun kada berhenti-henti ini ya, kayak apa hujan ini deras benar anginnya sampai ke dalam masjid masuk. Itu sudah gelisah kita. Nah, itu sudah satu tanda-tanda
Ya, jadi kalau kita sudah kuat hati kita kepada Allah, jaiz saja angin terus, jaiz saja hujan, jaiz saja stop, jaiz saja stop, jaiz saja hujan terus, jaiz juga kada hujan terus. Ya, mustahil hujan itu datang sendiri, mustahil angin itu meniup sendiri, pasti ada yang meniupakan, yaitu Allah. Mustahil turun sendiri hujan, pasti ada yang menurunkan, yaitu Allah. Sampeyan berdoa mudah-mudahan rezeki ulun kayak hujan ini. Jaiz juga kalau hujan kayak ini jaiz, rezeki ulun seperti hujan ini jaiz juga ya Allah, kata. Kayak itu kan. Jaiz saja kencangnya nih angin nih, seperti kencangnya jaiz juga kencangnya rezeki ulun. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu, tolak ukur keyakinan. Tolak ukur keyakinan yang kedua yaitu jazam. Kedua, jazam muwafaqatun pada hak, tetapi tiada dengan dalil. Maka inilah yang dikatakan taqlid sahih. Kedua, jazam muwafaqatun pada hak. Orang ini mantap hatinya. Muwafaqatun pada hak, mencocoki ilmunya. Dia belajar kayak pian nih belajar. Mantap setelah belajar ilmunya, kemudian mantap hatilah. Tetapi tiada dengan dalil, tetapi orangnya kada hafal dalil-dalil. Setelah dijelaskan oleh peguruan, oleh para habaib, kemudian paham sidin, tapi kada kawa berdalil-dalil. Seperti dalilnya Al-Quran seumpama innallaha ala kulli syai'in qadir, atau dalil apa Al-Quran laisa kamitslihi syai'. Kada hafal dengan dalil-dalil, cuma apa yang dijelaskan oleh para guru, para habaib, ya, ilmunya, kemudian sidin paham. Oh, intinya tuh paham. Oh, intinya cuma 3 nih, wajib, mustahil, jaiz. Pegang itu. Oh, intinya itu aja dalilnya. Ya itu sudah cukup. Itu ngarannya tidak memakai dalil-dalil yang panjang-panjang, tapi paham, tapi duduk di majelis mendengarkan ilmu, paham sampai ke hatinya, paham. Yang ngalih ini yang kada pernah duduk di majelis, kada pernah belajar tauhid, kemudian ya kada berdalil, tapi yakin aja kita nih kan orang Islam pang, mulai halus kita nih sudah diazani, mendengar ikam katanya mendengar kapian waktu halus diazani, katanya kata bapak ajarnya. Iya kan, maksudnya kita mulai halus sudah diazan nih, kayak buat apa lagi kita membahas lagi. Nah, itu ngarannya orang yang kada tahu perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai kalian baru lahir sampai masuk ke dalam kubur, sampai meninggal. Jadi ada orang yang kada ketujuh belajar nih. Yang penting kita ini sudah Islam, ya sudah sembahyang aja sudah. Padahal sembahyang sendiri memerlukan ilmu, caranya sembahyang yang benar, cara wudhu yang benar, cara ilmu ya, agama di dalam ibadat itu yang benar apa saja. Kemudian cara bertauhid di dalam ibadat, cara bertasawuf di dalam ibadat, cara bersyariat di dalam ibadat. Syariat, tasawuf dan tauhid ini tiga-tiganya harus dipakai. Kok tiba-tiba ada orang yang tidak mau belajar kemudian yakin aja. Nah, ini salah ya, seperti di tempat ulun sana ya, di tempat ulun sana ada di tempat ulun di daerah sana, di daerah rantau, ada mau belajar, kada hakun belajar, cuma yakin aja kita nih, kada perlu kita nih sudah Islam, mulai lahir ceprot Islam sudah, mau dibahas apa lagi, Islam sudah benar ya, itu kayak itu. Padahal di dalam Islam ini diajarkan untuk menuntut ilmu. Kalau tidak menuntut ilmu, mana kita paham ya, mana kita paham. Ketiga, nah, dengan tanpa dalil, maka inilah yang dikatakan taklid sahih, mengumpati cara yang benar. Sidin tupang mantap hatinya gara-gara duduk di majelis kayak pian nih. Ada orang yang duduk di majelis ini kan, ada yang kawa membaca kitab, ada yang kada kawa.
cuma mendengar saja paham, itu sudah cukup. Asalkan rajin duduk di majelis mendengarkan ilmu, walaupun kada kawa membaca kitab, walaupun kada memegang kitab, kada apa-apa. Apalagi pian punya usaha untuk merekam, karena di rumah di setel lagi, dibuka lagi, wah tambah lama tambah mantap, tambah paham, oh kayak ini, lupa ingat buka lagi. Jadi gunakanlah HP itu untuk merekam yang bermanfaat untuk diri kita dunia dan akhirat. Kemudian keyakinan yang ketiga menjadi tolak ukur kita nih. Yang ketiga adalah jazm, mantap seseorang ini tiada muwafaqatun pada hak, tapi kada ada ilmu yang benar. Mantap saja tapi kada berilmu. Dengan dalil tapi bepadah, tapi berdalil. Mantap kada berilmu orangnya tapi mantap, ya. Mantap Sidin ini orangnya mantap tapi tidak didasari dengan ilmu yang benar. Mantap saja tidak pakai ilmu yang benar. Kemudian dengan dalil, berdalil pulang, kada ada ilmunya tapi berdalil, maka ini termasuk jahil murakkab. Jahil murakkab itu bahasa Indonesianya jahil, bodoh dua kali. Bahasa Inggrisnya bungul ngul. Dua kali sudah bungul memadahkan. Nah itu kan sudah bungul memadahkan, berdalil. Contoh, ada contohnya, ada di mana Bib? Di Rantau, tempat ulun bang. Kita ini kada perlu puasa, kan yang disambat bulan puasa. Jadi bulannya yang puasa, orangnya kada apa-apa makan. Ada itu bujuran, ada di tempat ulun mengajar lagi situ. Masya Allah. Tapi lawas-lawas alhamdulillah sudah mulai ngerti. Kasihan orangnya kada mengerti. Ya disambat bulannya yang puasa, orangnya makan kada apa-apa, yang bulannya puasa. Mak aja kita. Ada lagi sholat bang. Ya sholat tamat tuh bang ya di daerah situ adalah. Di daerah Rantau tuh sholat tamat, sholat tuh kan pakai dalil bang. Ya orang kada berilmu tapi berdalil-dalilnya itu salah menurut akal-akalnya sendiri. Ujar Nabi SAW, orang yang berdalil menurut akalnya, menyambung-nyambungkan dalil Al-Quran tapi ditafsirkan menurut akalnya, mani anta sama bi'aqlihi ay bila syariatin dollah. Orang yang mentafsirkan Al-Quran atau hadis dengan akal-akalnya sendiri, bahwa dollah, maka dia tersesat. Tersesat. Ujarnya, aqimis sholah lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, ditafsirkannya cukup mengingat haja kita itu sudah sholat, itu ada dalilnya. Jadi kada perlu bertakbir Allahu Akbar, kada perlu ruku lagi, kada perlu i'tidal lagi. Nah itu nangarannya jahil murakkab. Jahil tapi memadahkan, bungul tapi memadahkan. Harusnya bungul yang selamat itu ada pang di dalam kitab ngarannya jahil basit. Jahil basit, bungul yang nurut. Ulun nih pang pernah bungul. Kita ini semua seberataan lahir semuanya bungul. Kemudian dipadahkan nurut pang. Oh akhirnya nurut akhirnya hilang bungulnya. Karena nurut. Nah, inilah bungul yang selamat, yaitu jahil basit. Sampean kalau punya anak, hati-hati ngasih nama. Nanti jangan sembarang yang penting bahasa Arab. Jahil, oh kayaknya kemarin ada pengajian jahil murakkab ini. Kayaknya saya punya anak mau dikasih nama jahil murakkab. Sampean kalau mau ngasih nama anak, tanya dulu sama ulama ya. Supaya nama anaknya bagus, jangan sembarang ngasih ulama asal mendengar kitab jahil murakkab, kena ngaran anaknya. Siapa ngaran anaknya? Jahil murakkab. Waduh. Ada lagi nama anak orang kafir. Pir. Ya Allah. Yang keempat menjadi tolak ukur keyakinan kita. Yang keempat yaitu jazam tiada muwafaqatun pada hak. Orangnya mantap di dalam hati. Tiada muwafaqatun pada hak, kada mencocoki dengan ilmu yang benar,
dan tiada dengan dalil. Tanpa dalil, tidak ada ilmu, tidak ada dalil, kemudian yakin-yakin haja, maka inilah yang dikatakan taklid batal. Nah, ini mengumpati siapa ini? Mengumpati orang yang batal. Maka sidin umpat batal. Kada ada dalilnya, kada ada ilmunya, hanya mantap-mantap aja. Ada contohnya orang tadi pengen kada sembahyang, buat apa sembahyang? Aku nih Allah, buat apa aku nyembah Allah lagi? Allah kada perlu disembah lagi, aku nih Allah. Nah, kayak itu bang. Jadi orang apa tuh? Keyakinan, kebatinan. Jadi hati-hati kalau sampean belajar dengan orang-orang kebatinan yang meninggalkan sholat, kada usah diumpati, itu bukan ajaran yang benar. Adapun artinya dalil, yaitu barang yang menunjuki atas kebenaran suatu barang. Dalil itu adalah menunjuki atas kebenaran suatu barang. Yang namanya dalil itu adalah barang yang menunjuki atas kebenaran suatu barang. Jadi jika ada dalil berarti benar. Tanpa dalil kada kawa dibenarkan. Contoh, anak pian, seumpama ada anak-anak pagi-pagi bepadah lawan abah mamanya, bah mama tadi malam ada anjing bah. Kaget mama abahnya tadi, dari mana ikam tahu? Ikam kan guring tadi malam. Enggih, memang mata guring pang, telinga kada mendengar lewatnya anjing. Tapi di depan rumah ada telapak kakinya. Nah, telapak kakinya itu menunjukkan tadi malam ada anjing. Telapak kaki itu adalah dalil. Dalil itu adalah menunjuki kebenaran adanya anjing. Maka yang dinamakan dalil itu menunjuki kebenaran adanya perkara. Tanpa dalil kita tidak akan bisa membenarkan adanya Allah. Harus dengan dalil. Kalau nggak ada dalil, itu namanya bisa syak, bisa ragu-ragu, atau husnuzon, bersangka-sangka aja, bersangka baik, atau waham itu bercita-cita, waham nebak-nebak kayak paranormal itu. Contohnya waham, jika ada kupu-kupu di malam Jumat masuk ke rumah pian, wah berarti datang rezeki kita. Jika malam besok masuk tikus ganal, wah ini nanti jadi datang bala. Maka itu ngarannya waham. Kada tahu padahal sidin tuh yang membawa bala atau yang membawa rahmat ya di dalam rumah, cuma gara-gara tikus yang masuk ujarnya bala yang datang. Jika kupu-kupu yang masuk ujarnya rahmat yang datang. Nah itu ngarannya waham. Maka iman dan yakin kepada Allah kada boleh memakai waham, wansit, kebatinan, kemudian bersangka-sangka, husnudzon atau ghalabatudzon, yakin tanpa dalil, maka semuanya batal. Yang namanya yakin itu, yang namanya iman itu harus yakin itu harus didasari dengan ma'rifat, ya, mengenal itu harus didasari dengan ilmu yang benar. Kira-kira pian bisa lah memahaminya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah. Ini jamnya sudah cukup kayaknya. Oke. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan bermanfaat bagi kita seberataan, manfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir bil kitabi basari washrah bihi sadri wasta'mil bihi badani wa atlik bihi lisani wa qawwi bihi janani wa asri'
به فهمي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب يا كريم يا حي يا قيوم يا من بنا الرحيم وفضله عميم يا سامع الدعاء ورافع السماء يا ذا العطاء الهاتان والجود والإحسان أصلح لنا سريرا ونور البصيرا وأصلح القلوب واغفر لنا ذنوبا أصلح لنا سريرا ونور البصيرا وأصلح القلوب واغفر لنا ذنوبا واستر لنا العيوب وأعطنا المحبوبا وأكشف الكروبا وأكفنا المرهوبا أحسن كما أحسنت واستر كما سترت وزد كما قد زدت وجود كما قد جدت أتمم لما أنعمت وما به مننت وحفظ لما أكرمت به وما عرفت وختم لنا بالحسنى يا ربي واعف عنا فإننا ظلمنا أنفسنا وخنا وختم لنا بالحسنى يا ربي واعف عنا فإننا ظلمنا أنفسنا وخنا أختم لنا بالحسنى يا ربي واعف عنا فإننا ظلمنا أنفسنا وخنا نقول باللسان ما ليس بالجنان نقول باللسان ما ليس في الجنان ونظهر الإحسان ونفضي البهتان نأمر بما لا نعمل ونأتي ما لا نجهل إحساننا مساوي وصدقنا دعاوي نرائي للخلائق وللورى ننافق يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرعاة واغفر لوالدينا ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الهبي وآله وصحبه عداد تص صحبي والحمد لله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا الله بها يا الله بها
يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم